سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 30 مارس است و در برنامه این گزارش ها را داریم. چرا داماد و نوروز خودکشی کردند؟ دادستانی ناحیه وخش به تحقیق حادثه پرداخته است. موشکباران و محاصره شهر خارکوف اوکراین مانع آشی نوروزی پختن آشپز ازبک نشد. همه خوراک‌ها از گوشت گوسفند و در دیگ‌های کلان پخته می‌شوند. از همه عجیبش این است که رایگان تقسیم می‌گردد. دختری که تمام عمر با دست و پای چارغا میرفت در 13 سالگی سرنوشتش تغییر کرد و راهرو شد. اگه ایشالله خدا خواهد حاضر راست لگه حاضر قدمش هم راست بموند. سازمان عفو بین الملل تاجیکستان را برای پنهان داشتن آمار واقعی گرفتاران به کرونا ویروس سری وقت اطلاع ندادن درباره جنجال‌ها در مرز با قرقیزستان و راه ندادن پناهندگان از افغانستان تنقید کرده است. این سازمان گفته است که تاجیکستان در اکثر موارد اطلاع را سری وقت به جامعه پیشنهاد نکرده است. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی نظر تحلیلگران به این گزارش را پرسیدند. назорати шадиди расонаҳо дар замони пандемияи COVID-19, рабудан ва зиндонӣ кардани дигарандешони сиёсӣ, худдорӣ аз додани иттилоъ дар рӯзҳои ҷанҷоли байнимарзии Тоҷикистону Қирғизистон, дастрасӣ ба макон ва худи паноҳандагони афғонистонӣ дар Тоҷикистон аз ҷумлаи мушкилоти вазъи ҳуқуқи инсон дар соли 2021 ном бурда мешавад, ки Созмони Авфи Байналмилал дар гузориши солонаи худ зикр кардааст. ба гузориши ин созмон ҳукумати Тоҷикистон иттилоъро дар бораи паншавии бемории COVID-19 таҳти назорати ҷиддӣ гирифта буд ва ҳам асари онро ба саломатии мардум кам нишон дод. бахусус барои рӯзноманигорон хеле душвор буд, чун онҳо ягон манбаи расмӣ надоштанд ки маълумот гиранд ва пахш кунанд ва дар сурати ғайрирасмӣ пахш кардани маълумот бахусус дар мавриди пандемия онҳо метавонистанд ки гирифтори ҷазо шаванд. интиҳои моҳи апрели соли 2021 миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон задухурди мусаллаҳона сар зад, ки бар асари он ба гуфтаи мақомоти тоҷик 19 нафар сокини Тоҷикистон кушта ва 87 нафар захмӣ шуданд. ба гузориши Авфи Байналмилал мақомоти Тоҷикистон иттилои заруриро сари вақт ба расонаҳо ва ҷомеа пешниҳод накарданд. ҳамаи ин сабаб мешавад ки ҷомеаи Тоҷикистон дар як инзивои иттилоотӣ қарор мегирад, ки ин ҳеҷ оқибати хуб надорад. аммо бархе аз таҳлилгарони дигар бар инанд, ки гузориши созмони Авфи Байналмилал дар ин робита мунсифона нест. ба қавли онҳо мақомоти Тоҷикистон замони пандемияи COVID-19 аз шеваҳое кор гирифтанд, ки дар қиёс ба кишварҳои пешрафтаи ғарбӣ натиҷаи сареъ ва мусбат дод. айни маҳдудият дар мавриди даргириҳои марзӣ роҳандозӣ гашт. паҳн шудани баъзе овозаҳои дурӯғ, масалан баъзе андешаҳои ғалат метавонанд ки бозам зиддиятҳоро байни мо ва қирғизҳо зиёд кунанд. аз ин сабаб Тоҷикистон аз солҳои пеш ҳукумат қарори махсус дорад ки доир ба масъалаҳои сарҳадии байни Тоҷикистон ва Қирғизистон набояд ки ҳар нафар мусоҳибат диҳад ва набояд ҳар кас овоза паҳн кунад. ҳукумати Тоҷикистон моҳи июли соли 2021 эълон кард, ки ба қабули 100 000 паноҳанда аз Афғонистон омода аст. расонаҳои маҳаллӣ моҳи августи ҳамон сол хабар доданд, ки 2000 нафар аз Афғонистон ба Тоҷикистон омада ба кишварҳои сеюм фиристода шуданд. моҳи сентябр вазири корҳои дохилӣ изҳор дошт, ки ҳукумати Тоҷикистон барои қабули паноҳандагони зиёде имконият надорад. ҳамон моҳ боз 200 шаҳрванди Афғонистон барои гузаштан ба Тоҷикистон талош карданд, вале танҳо 100 зану кӯдак тавонистанд марзро гузаранд. дар он ҷо 15 миллион, яъне ду баробари худи тоҷикҳои Тоҷикистон тоҷик аст ва агар онҳо ҳам як қисмаш ҳам ки биёяд дар Тоҷикистон ҷое намемонад. дар гузориши солонаи созмони Авфи Байналмилал ҳамчунин омадааст, ки дастрасии ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ ба ҳуқуқу адолат ҳамоно мушкилии зиёд дорад. ҳамчунин соли гузашта дар Тоҷикистон мавридҳои истифода аз шиканҷа ва муносибати дигари бераҳмона зиёд паҳн шудааст, вале иттилоъ дар ин замина ҳамоно кам аст. دادستانی ناحیه وخش مرگ دو جوانی را که جسدهایشان 3 روز پس از مراسم ازدواجشان آویخته پیدا شده بود تحقیق دارد. این حادثه شب 27 مارس در دهه یکتوت ناحیه وخش رخ داده. خبرش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای را به وجود آورد.
حادثه مرزموز است، ولی خبری تازه این است که از خانه خواب نوعروسان نامه یافتند که به گفته نزدیکانشون پیش از مرگ آنها نوشته شده است. شریف بیگ زیایوی 26 ساله و گل هوس شویوی 17 ساله روزی 24 مارت توی شده بودند. همکارم شهلای گلخوجه حادثه را پیگیری کرده است. شهلا، مقامات در این باره چی میگویند و در آن نامه چی نوشته شده است؟ بله، مومین صلاح‌الدین اسماعیل زاده داستانی نویه وخش به رادیو زاده گفت هنوز نسبت به این قضیه پرونده جنایتی باز نشده است، یعنی تا حال کشتار و یا خودکشی بودن حادثه معلوم نیست. او گفتن بعد از دسترس کردن خلاصه چند نوع تشخیص و صحبت با شاهدان نسبت به حادثه پرونده باز خواهد شد. واقعا دوستانی همزمان نامه را که از خانه خواب این دو جوان پیدا شده است برای تشخیص خودشناسی فرستاده است. نزدیکان این دو جوان میگویند در نامه از پدر و مادر عذر پرسیده شده است. در آن گفته شده است ما دیگر زندگی کردن نمیخواهیم و خودمان را میکشیم. پدر گل‌عوض شویوه گفت که 2 روز پس از توی به خانه داماد دعوت شده بودند و همه خرسند به نظر می رسید و او افزود که حتی داماد با آنها برای تربیت خوبی دختر تشکر گفته بود. شهلا، چرا با گذشت 1 هفته هنوز سبب مرگ آنها معلوم نشده است و قبل از این حادثه خانواده داماد چیزی در رفتار این دو جفت مشاهده کرده است یا نه؟ خب مومین مقامات میگویند که برای معلوم شدن چند نوع تشخیص فرصت لازم است و بعدا همه دلیل ها رو جمع کرده خلاصه را اعلام خواهند کرد. سفرخورجه زیایف برادر داماد گفت که همان شب در دهه برق نبود و عروس و داماد با آنها غذای شام خوردند، در رفتارشون هم چیزی مشاهده نکردند. به نقل برادر داماد همان صبح از خانه داماد و عروس هیچ صدای شنیده نشد و آنها فکر کردند که خوابند. او گفت که جسدها را صبح 27 مارت از اوغل کناری حولی پیدا کردند. خب مومین به نظر می رسد تلاش این است که سبب واقعه یا حقیقت آن پنهان داشته می شود. تشکر شهلا برای صحبت. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شهاب‌الدین یوسپوف، یک زاده ازبکستان، همه روزه به صدها ساکن شهر خارکوف اوکراین خوراک گرم می‌دهد. او 26 سال باز در اوکراین زندگی می‌کند. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، او در طرفخانه‌اش یک آشخانه صحرایی ساخت. از اینجا به بیمارخانه‌ها و جبهه جنگ نیز غذای گرم و نان فرستاده می‌شود. کیومرسیتا موضوع را ادامه می‌دهد. این عکس از خارکوف چند روز پیش در بین کاربران بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی زود پهن شد. در پس تانک‌های شکسته روسیه شخصان زیاد نوشته نوروز را مشاهده کردند. این یک طرفخانه مشهور ازبکی در شهر خارکوف است که به طور معجزه‌ای آسیب ندیده است. آن در همین جا یک تانک و یک بتر می‌ایستاد. در مجموع 6 عدد تکنیک بود. عیناً در همین جا تیرپرانی صورت گرفت. من نوارش را دارم. مالکه به محل کارمون رسیدیم. میبینید هنوز هم میپرانند. بگذار همه آدمان بینن. الحمدلله امروز زنده هستیم. پگاه به زندگی و کارمون ادامه میدهیم. شهاب‌الدین یوسپوف که او را مردم اینجا شخو نام میبرند، صاحب طرفخانه نوروز است. آنها از اول جنگ صرف نظر از بمباران کنی و تیرپرانی به ساکنان محلی خوراک گرم تیار کرده به پول تقسیم میکنند. شهاب‌الدین 26 سال باز در اوکراین به سر میبرد. وقتی که جنگ روسیه در آنجا آغاز شد، او تصمیم گرفت که همین جا میماند و آن کاری را که بهتر از همه از عهده‌اش میبراید انجام خواهد داد. من خوراکپزی میتوانم و امکان سیر کردن شکم همه را دارم. توان من به چه قدر دیگر کفایت میکند تنها خدا میداند. چرا خارکوف پابرجاست؟ برای آنکه هر کس موافق امکاناتش کمک میرساند. نفری که جنگ کرده میتواند در جبهه است. ما همیشه خوراک میپختیم و تصمیم گرفتیم که از این را یاردم میرسانیم. همه ساکنان گرد و اطراف الکی میدانند که هر روز از طرفخانه ازبکی نوروز خوراک و نان گرم دسترس کردن ممکن است. در دیگ‌های کلان آش پلاو، شعله و شوربه‌های گوناگون میپزند. در اینجا همه روزه به بیش از 300 نفر آدم خوراک میدهند. همچنین به بیمارستان‌ها و موقع‌های جنگیان دفاع غذا و نان نوروزی فرستاده می شود. بچه‌ها میگویند برای آماده کردن محصولات خوراک‌ها به مثل تازه کردن سبزی به کمک نیاز دارند.
инак 20 рӯз мешавад мо ба ин кор машғулем. ҳамаи хӯрокҳо аз гӯшти гӯсфанд ва дар дегҳои калон пухта мешаванд. аз ҳама аҷибаш ин аст ки ройгон тақсим мегардад. ман ҳатто пешниҳод карда будам ки ягон суратҳисоб боз кунем то барои кӯмак маблағ фиристанд, аммо шаҳоб розӣ нашуд. ин аз сидқи дил аст. баъзан дар 2 дег ва барои беморхона хӯрок мепазем. ман худам дар чорабиниҳо баранда ҳастам. инҷо бошад бароям нонпазиро ёд доданд. вақте шумо бо муҳаббат нонеро мепазед ки пасон ба беморхонаҳову ҷабҳа тақсим мешавад, як эҳсоси гуворо шуморо фаро мегирад. мо барои одамон ҳамин гуна мӯъҷизаи хурде меофарем. шаҳобиддин Харковро тарк кардани нест. чаро ман дар инҷо зиндагӣ карданро интихоб кардам? ман дар Томск таҳсил намудам, дар Перм, Москав кор кардам, аммо вақте ба инҷо омадем, дар 3 рӯз ба ин шаҳр дил бастам, зеро одамони инҷо дигаранд. мо ҳеҷ гоҳ ба забони русӣ мушкилот надоштем. худи ман 26 сол боз дар Харков зиндагӣ мекунам. дар инҷо 30% одамон ба забони русӣ гап мезананд. донишҷӯёни узбеки мо осиёиҳо ба забони русӣ таҳсил мекунанд. ҳатто ҳангоми сабти суҳбат садои таркишҳо шунида мешаванд. мана боз парондаи соданд. хайр чӣ кор кунем? агар тир ба мо бирасад, пас охирин мусоҳибаи мо мешавад. дар акси ҳол пирӯзӣ насибамон хоҳад гашт. یک نوراسی 13 ساله تاجیک که تمام عمر با دست و پای در روی زمین حرکت میکرد یا به قول چارغاو میرفت، اکنون اولین قدم های خود را میگذارد. او دیگر مجبور نیست که به دستش هم پای افزال پوشد تا حرکت کند. سرنوشت مولوده لطیف و ساکنی نوراسی ناحیه رودکی بعد راه یافتن یک نوار چارغاو رویش در اینترنت به کلی دیگر شد. زرانگیز نوروزشاد درباره او گزارش تهیه کرده است. خدا خواهش شد خدمت نخستین قدم های شما مونده شده. اولین قدم های مولوده در 13 سالگی. تا 3 ماه پیش او راه رفتن نمیتوانست. تمام عمر تنها امکانی چارغاو رفتن را داشت. اما این نوار به اینترنت راه یافت و سرنوشت مولوده را دیگر کرد. پزشک معروف روز طبابت نورسی تاجیک را به عهده گرفت. تو آماده مولوده؟ آن اسباب را گرفتیم. مولوده تو را تبریک میکنم. وقتی که شرکت سولنتی رفته و از حالی با خبر میشد، ویدیو کرد در یوتیوب میپاته، این یوتیوبر کی میبیند؟ کازبک ارسخانویچ میبیند، کودزایی. خب بعد یکم چیزی در دلش میافته و میگه که من میخوام که یاردم کنم دختره. مولوده را با والدان از تاجیکستان به ولادیکافکاز آوردند. او 3 ماه باز در کلینیکای کوزیایف معالجه می شود. پایهایش را جراحی و رست کردند. او به نوعی گیپرتونیکای بیماری فلج گرفتار است. زانوهایش راست نمی شدند. موشک‌ها ضعیف بودند. برای همین او با دست و پای راه می رفت. میانش رسیدگی های مثلا خطرناک نمیستاد نمیتونست رستم مثلا دیوال نمیزد پاچه‌اش کجلا بود میانش کجلا بود اگه شما خدا خواهد از رسیدگی های از قدمش هم راست بموند. مولوده از خوردی بیماری فلج دارد. از 8 فرزند در عائله آنها 4 نفر مستقلانه راه رفتن نمیتوانند. با پاراست شدن مولوده والدان او را به شفای یافتن فرزندان دیگرشان امیدوار کرده است. جراح کودزایف از آن خوشحال است که مولوده اکنون پایهایش را اداره میکند. او ازدواج خویش و تباری را یکی از سببهای این بیماری میداند. توصیه میدهد که جوانان بخت خود را میان خویش و تبار نجویند و آینده خود و فرزندانشان را زیر خطر نگذارند. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.